بعد قراءة سريعة طبعا للأمر الاستعجالي، تبين بأنه أمر استعجالي ما اعطوناش فرصة حتى للاستئناف. راحوا للخانة اللي يقولوا هذا الأمر غير قابل للاستئناف، يعني ديفينيتيف، بحكم أنه استعجالي إداري. وأيضا نص يقول لك زملاء رايحين يزيدوا يتكلموا عليها باش ما نطولش في الناحية القانونية، غير قابل للاستئناف. ثم حين ذاك ونظرا لهذه المطبات يعني تولدت قناعة لدى هيئة الدفاع بأن حضورنا اليوم dans une parodie de justice dans un procès spectacle لا يخدم القضية، وأن وجودنا كمحامين من شأنه أن يغطي، من شأنه أن يعطي التزكية. حقا قالها محضر المحامين و40 ولا باس، وبرمي 40 قضاة الله يبارك من المستوى العالي اللي كانوا يتراسوا حتى محكمة العليا ومجلس الدولة. ما يمكنش ل40 محامي من ضمنهم محامين، من ضمنهم قضاة كانوا قضاة سابقين برتبة رئيس غرفة ورئيس مجلس دولة وكذا ونائب عام، أننا نخطئ هذا الخطأ. ما يمكنش. نعم الحكم صدر باسم الشعب الجزائري، 3 قضاة، هذا ما يعنيش أنهم يعرفوا خير منا، ما يعنيش أنهم يعرفوا. فيه دكاترة أساتذة في القانون كما قلت لكم كإجماع. تولدت عندنا إذا قناعة بأن هناك رانا في صراع في طريق مسدود، قضية سياسية كما سبق ذكر. أنا أقول لكم بربكم، من هو القاضي الآن اللي يفصل في قضية ضد ما جاء على لسان رئيس الحكومة؟ يا سيدي ما عيطولوش. عدالة الليل يا سيدي نقولوا ما كانش. لا يمكن أن نطلب من زملائنا إلى القضاة اللي نحترموهم أن يكونوا أبطال، لأن في بلادنا لازم تعرفوها القاضي هو أقوى رجل في المجتمع، وهو أضعف رجل في المجتمع عندما يلقى روحه في مساءلة ولا واحد يوقف معه، ما عدا طبعا هيئة الدفاع. احنا دائما مع الصحفيين ومع القضاة، ولكن اليوم نحن ما نقدروش نتكلموا حاجة مش مليحة على الهيئة اللي صدرت الحكم. لا، منظومة سياسية، منظومة قضائية، نطلب منه باش نقولوا نكون ضحيول، لكم يوميا تقرأ واش راه صاير. ولذلك احنا اليوم هيئة الدفاع بالنظر إلى كل هذه الخروقات تولدت عندنا فكرة واقتنعنا بأن القضية تم الفصل فيها، وأن استمرارنا كهيئة دفاع محترمة هو بمثابة تزكية. ولذلك قررنا بصفة جماعية أن وجودنا واستمرارنا في قضية الموضوع سيكون من غير جدوى، ولذلك قررنا الانسحاب جماعيا. وهذه قناعة نابعة من أخلاقنا ومهننا، لأن مهنة المحاماة هي رسالة إنسانية طبعا، رسالة اجتماعية قبل ما تكون فقط في المؤازرة. وهذا الإعلان، هذا القرار قرار مسؤول، قرار مسؤول ومدروس، وليس تهربا من مهامنا وصلاحياتنا، بقدر ما هو نقول كفى من توريط القضاء، كفى من يكفي من خرق القانون، كفى من توظيف العدالة والقضاء واستعمالها لتصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين المعارضين أو الصحافة التي لا تدخل الخط. J'ajouterai que dans cette affaire, c'est une véritable arnaque organisée par ceux-là même qui sont censés appliquer la loi et la protéger. Une véritable arnaque dans la mesure
où le ministère de la Communication était au courant d'une transaction, était au courant de pourparlers, était au courant d'une assemblée générale d'Al-Khabar, de procéder à la cession d'une partie du capital, de la signature d'un contrat, de son enregistrement à l'administration des impôts, la transaction étant terminée, l'acte résolu, et on vient demander la nullité d'une transaction. Est-ce que là, je vous livre, est-ce que là, nous ne sommes pas devant une arnaque en bonne et due forme qui vise, en fin de compte, à régler des comptes dans une affaire qui n'en est pas une? Je dirais que le retrait du collectif aujourd'hui s'impose parce que nous avons un juge des référés qui a jugé au fond. Un juge des référés, dans l'audience, dans la procédure, nous a semblé insolite. Imaginez une affaire qui est programmée le lundi, elle est renvoyée au mardi ou mercredi pour qu'on puisse régulariser. L'absence du président de la section pour permettre aujourd'hui la régularisation d'un certain nombre d'actes de procédure qui n'ont pas lieu dans la procédure de référé. Tous ces éléments nous poussent à dire que le droit n'a pas été appliqué, que la justice est entre les mains du pouvoir et que le pouvoir joue dans sa maison, dans son terrain, à savoir une justice qui est un véritable instrument aux mains du pouvoir. J'entends dire que, par le communiqué, par l'éditorial de Moujahid, que le collectif n'est pas sérieux, que nous avons essayé d'influencer ou d'influer le cours de la justice. La justice est entre les mains du pouvoir, elle n'a pas une intime conviction, elle a une intime instruction. Dans cette affaire, on a décidé de l'instruction du pouvoir, à savoir la décision qui est consacrée par l'ordonnance de référé, et nous sommes certains que la décision à venir sur le fond est toute décidée. C'est pour ça que nous sommes décidés à nous retirer de cette, je dirais, parodie où le droit n'est pas appliqué, mais les désirata du pouvoir exécutif sont dans cette affaire. Voilà ce que j'ai à dire, sans ajouter autre chose. L'état de droit, je voudrais intervenir juste sur la notion de l'état de droit. Non, du tout. L'état de droit, juste sur la notion de l'état de droit, on évalue l'état de droit par la procédure. Vous avez vu les codes de procédure civile et administrative. L'état de droit, ce n'est pas l'état de droit qui vous donne la possibilité d'être propriétaire de 3 ou 4 voitures, de 3 ou 4 quotidiens, de 3 ou 4 chaînes de télévision, de 3 ou 4 femmes, avec tout le respect que je dois à la femme algérienne. Bien sûr, toujours. Donc, tout simplement, l'état de droit, c'est la procédure. Le collectif, c'est une tradition du barreau. C'est une tradition du barreau. Le collectif, s'il s'est réuni là, c'est pas pour l'argent. Parce que c'est une affaire qui touche aux libertés les plus fondamentales dans ce pays. Donc on a senti, vous avez la crème du barreau d'Alger, la crème des autres barreaux. Je parle de Tizi, je parle de l'intérieur du pays. On s'est réunis tout simplement parce que c'est une longue tradition. Il y a eu les collectifs que Maître Bourayou pourra vous rappeler peut-être l'histoire des avocats quand ils se réunissent en collectif. On ne se réunit pas comme ça en collectif tous les jours. Parce qu'en général, les avocats sont tout simplement, ils travaillent dans... On est individualiste un peu, mais quand il y a des affaires qui sont posées comme ça, c'est tout simplement, c'est la conscience professionnelle qui est touchée, c'est la conscience humaine et humanitaire. Donc on s'est réunis pour cette affaire, mais quand on voit que l'état de droit est bafoué dans la procédure, je sais que Maître Sadat a essayé de vous expliquer
les fondamentaux sur cette affaire. D'ailleurs, c'est très simple. On va publier tous les actes de cette affaire pour que les élèves de première année de droit se rendent compte de la bêtise. Quand l'état de droit est touché de cette façon-là, et de cette façon flagrante, foncière, eh bien tout simplement, on ne se retire pas parce qu'ils sont plus forts que nous. On se retire, c'est un acte aussi, c'est un acte, on l'assume, c'est un acte politique. Politique pour dire, attention, il y a une institution. La justice, c'est une vertu qui a été donnée à une administration, mais cette administration, c'est un mécanisme. Eh bien, des fois, ce mécanisme, il est foiré, ce mécanisme ne marche pas bien. Dans cette affaire, on est unanimement d'accord pour dire que les fondamentaux du droit, de la procédure, ont été violés. Ont été violés. Donc, tout simplement, et le retrait, ça ne veut pas dire qu'on est en train de se désolidariser ou bien tout simplement de se retirer ou d'abandonner nos clients, les journalistes. Bien au contraire, on reste solidaire avec nos clients, en leur donnant les conseils qu'il faut, en faisant attention s'il y a suite plus tard pour l'appel, mais la juridiction qui nous a donné ce référé, nous jugeons dans notre âme et conscience qu'on ne peut plus rien faire devant cette juridiction. Donc on ne peut plus aller donner de crédit à cette juridiction. Donc le retrait ne veut pas dire qu'on abandonne nos clients. Bien au contraire, c'est tout simplement pour attirer l'attention et on est venu pour parler à l'opinion publique, leur dire, écoutez, voilà, c'est une violation flagrante des principes de la Constitution, des principes et les b.a.-ba du droit, donc on ne peut plus continuer. Notre mission devient tout simplement difficile, hypothéquée. Eh bien, on ne peut pas aller dans ce sens. Vous entendez maintenant, il vous parle d'arnaque, il n'a pas, j'imagine que ça n'a pas été facile pour lui de le trouver, ce mot arnaque, mais c'est la réalité, c'est la réalité. On est vis-à-vis, tout simplement, parce que le juge qui va prononcer la décision au fond, ce juge administratif, contrairement au juge civil, ne peut pas remettre les parties à leur état initial. C'est de l'argent qui a été payé, c'est des gens qui ont pris leur argent, c'est des impôts qui ont été payés, c'est des frais qui ont été payés. Donc le juge administratif n'est pas compétent, on ne le dira pas peut-être assez. Je vous remercie. Merci.